नमस्कार छात्रों, मैं हूं आपका नवीन सर। मैं आज हिंदी सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ाना चाहता हूं। चलो हम सीखेंगे सामान्य वर्तमान काल में हम सरल वाक्य कैसे बन सकते हैं। सामान्य वर्तमान काल यही होता है, मैं आपको पढ़ाया था। सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्रिया के जिस रूप से हमें पूर्ण या अपूर्ण तक, कार्य का पूर्ण या अपूर्ण तक पता ना चले, उसे हम कह सकते हैं सामान्य वर्तमान काल। So that we say in English that if we don't know about whether the action is going to complete or not, or we don't have any definite about the action, then it is called simple present. So same we call it in Hindi as like सामान्य वर्तमान काल. Okay. पहचान. पहचान का मतलब how do you find out, ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ, पहचान क्या है. पहचान यही होता है ता है, ती है, ते है. सो कई वाक्यों में ता है, ती है, ते है से अंत होता है, यह वाक्य रहता है सामान्य वर्तमान काल में। ता कब, ता ती ते कब इस्तेमाल करना है। ता वाक्यों में इस्तेमाल करने वाले कर्ता, संज्ञा या सर्वनाम पुल्लिंग होता है तो ता लगाना है, और इसी तरह स्त्रीलिंग होता है तो ती लगाना है। इसी तरह ते कब इस्तेमाल करता है, कर्ता बहुवचन रूप में रहता है तो हम ते लगाना है। ठीक है, ನಾವು ತಾನ ಕರ್ತೃಪದ ಏನಾದರೂ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದ ನಾ ಬದಲು ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ। ಮೇ वाक्य रचन करने के समय हम मे से प्रारंभ किया है तो ನಾವು ಮೇ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೂ ಅಂತ ಬರಬೇಕು। ಸೊ ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। मे के साथ प्रारंभ किया वाक्य रचन करने के लिए करता हम मे इस्तेमाल किया तो अंत में हू आता है। इसी तरह तुम इस्तेमाल किया तो हो से अंत होता है। ನಾವು ತುಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಪದ ತುಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೂ ಆಗಬೇಕು, ಮೇ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೂ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ಆಯಿತಾ। ಹಾಗೆ इसी तरह यह, ये, वह, वे ಬಹುವಚನ और ಏಕವಚನ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಯಹ ಅವನು, ಅವಳು, ಇದು, ಅದು, ಅವರು, ಇವರು, ಹಾಗೆ ಬಹುವಚನ ಮತ್ತು ಏಕವಚನದ ನಾಮಪದಗಳಿದ್ದಾಗ ಮೇ ಮತ್ತು ತುಮ್ ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ವನಾಮ ಅಥವಾ ನಾಮಪದ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೈ ಬರುತ್ತೆ। ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿಡಬೇಕು। ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ತಾ ಹೈ, ತಿ ಹೈ, ತೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತಾ, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ತಿ, ಹಾಗೆ ಬಹುವಚನ ಇದ್ದರೆ ತೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಹಾಗೆ ಮೇ ಮತ್ತು ತುಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೂ ಬರುತ್ತೆ, ತುಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೋ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಹೈ ಬರುತ್ತೆ। ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ इन सामान्य वर्तमान काल। ओके, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। उदाहरण देखेंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ एक क्रियापद से। एक क्रियापद में ले चुका हूँ इधर लिखना। ना लगाने से ये सामान्य रूप बन जाता है, ना मिटाने से यह बनता है मूल क्रिया। लिख मूल क्रिया होता है, इसको हम ना लगाने से सामान्य रूप होता है। ये ना के ना जगह पर क्या लगाना है, ता, ती, ते लगाना है। लिखना होता है लिखता, लिखती और लिखते। ठीक है, ऐसे। पहला उदाहरण है मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। मैं लिखता हूँ या लिखती हूँ। वाक्य बोलने वाली व्यक्ति या पुल्लिंग होता है तो मैं लिखता हूँ। वाक्य बोलने वाली व्यक्ति या स्त्रीलिंग होती है तो मैं लिखती हूँ। ठीक है, ऐसी उपयोग करना है। ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ मीनिंग। तुम लिखते हो, मैं आपको बताया तो तुम कर्ता हम इस्तेमाल किया तो अंत में हो होना है चाहिए, और मैं के साथ हूँ होता है, तुम के साथ हो होता है। हम इधर ते इस्तेमाल किया है क्योंकि तुम बहुवचन रूप होता है, इसलिए ते लगाना है। तुम लिखते हो, ठीक है, नीनु बरीतिया ಅಂತ। और हम लिखते हैं, ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ। हम ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ। ಹಾಗೆ ಆಪ್ ಲಿಖತೆ ಹೈ, ಆಪ್ ಅಂದರೆ ನೀವು, ತಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ। ತಾವುಗಳು ಬರೆಯುತ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಪ್ ಲಿಖತೆ ಹೈ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು।
ಏ ಲಿಖತೆ ಹೇ, ಏ ಅಂದರೆ ಇವರು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏ ಲಿಖತೆ ಹೇ. ವೇ ಲಿಖತೆ ಹೇ, ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನ್ನೋದು ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದು ಪ್ಲೂರಲ್. ತುಮ್, ಹಮ್, ಆಪ್, ಯೇ, ವೇ ಅವ್ರ ಬಚ್ಚೆ. ಬಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಬದಲಾಗಿ ನಾಮಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು, ಬಚ್ಚೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹುವಚನ ರೂಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇ 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 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೇಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಹ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದರೆ ತೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಯಹ್ ಲಿಖತಾ ಹೈ, ಯ ಲಿಖತೀ ಹೈ. ಇವನು ಅಥವಾ ಇವಳು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ವಹ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಹ್ ಲಿಖತಾ ಹೈ ಯ ಲಿಖತೀ ಹೈ. ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರವೀಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ प्रवीण तो हम पहचान करते हैं क्या, प्रवीण तो पुल्लिंग होता है, इसलिए हमें इधर ता लगाते हैं. ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಅವರು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಲಿಖತಾ ಹೈ, ಪ್ರವೀಣ್ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಸ್ನೇಹ ಲಿಖತಿ ಹೈ, ಸ್ನೇಹ ಲಿಖತಿ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಲಿಖತಿ ತೀ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಅಂತ, ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಲಿಖತಿ ಹೈ, ತೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ now I'm going to show you some of the verbs. You need to create your own sentences in simple present of Hindi using these all verbs. Okay, first one, jana ಹೋಗುವುದು, karna ಮಾಡುವುದು, ಖಾನಾ ತಿನ್ನುವುದು, ಬೋಲ್ನಾ ಹೇಳುವುದು, ಗಾನಾ ಹಾಡುವುದು, ಪಹನ್ನ ಧರಿಸುವುದು, ರಹ್ನಾ ಇರುವುದು, ದೇನಾ ಕೊಡುವುದು, ಪಡ್ನಾ ಓದುವುದು, ಉಡ್ನಾ ಅಂದರೆ ಹಾರುವುದು, ಚಡ್ನಾ ಹತ್ತುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಬದಲು ನೀವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ, ತಾ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಾನಾ ಬದಲು ಜಾತಾ ಹೂँ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಹೂँ, ಕರ್ನಾ ಕರ್ತಾ ಹೂँ ಅಥವಾ ಕರ್ತಿ ಹೂँ, ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚಲ್ನಾ ಅಂದರೆ ನಡೆಯುವುದು, ದೇಖ್ನಾ ಅಂದರೆ ನೋಡುವುದು, ಬೈಟ್ನಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೀಸ್ನಾ ರುಬ್ಬುವುದು, ಭೂಲ್ನಾ ಮರೆತೋಗುವುದು, ಮಾಂಗ್ನಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಹ್ನಾ ಹೇಳುವುದು, ದೌಡ್ನಾ ಅಂದರೆ ಓಡುವುದು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.